مہربانی۔ مسٹر چیئرمین، تجاویز میں سے میری تجویز یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں IMF سے نجات حاصل کرنا چاہیے، اور معیشت میں استحکام اور ترقی اس وقت آئے گی جب ہم IMF سے نجات حاصل کریں گے۔ وہ ساہوکار ہے، وہ استعمار ہے، وہ کبھی ہمیں ترقی کی طرف نہیں آگے جانے دے گا۔ مسٹر چیئرمین، یہ قرض نہیں ہے جو IMF ہمیں دیتا ہے، یہ دائمی مرض ہے، مرض۔ جب تک اس مرض سے قوم کو نجات نہیں ملے گی، قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ تو سب سے پہلی تجویز میری یہ ہے کہ آپ سود کا خاتمہ کریں۔ 41% آپ جو ہیں وہ سود میں دے رہے ہیں، 4 ٹریلین روپیز آپ سود میں دے رہے ہیں۔ سود اللہ اور رسول 41% آپ جو ہیں وہ سود میں دے رہے ہیں، 4 ٹریلین روپیز آپ سود میں دے رہے ہیں۔ سود اللہ اور رسول نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں اللہ اور رسول ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ پوری قوم اللہ اور رسول کے ساتھ ایک جنگ کے میدان کے اندر کھڑی ہو گئی اس سود کی وجہ سے۔ سود کو ختم کرو، سود ظلم ہے، سود طبقاتی تقسیم ہے، سود کے نتیجے میں غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ آرٹیکل، اس دستور کی آرٹیکل 38F کا بھی تقاضا ہے کہ سود کے نظام کو، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اب حکم دیا ہے کہ آپ 5 سال میں سود کو ختم کر لیں۔ مجھے اس بجٹ کے اندر سود کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ تو پہلی تجویز تو میری یہ ہے کہ سود کو آپ ختم کر لیں۔ مسٹر چیئرمین، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اخوت ایک ادارہ ہے، انہوں نے 155 ارب روپے 1.5 ملین لوگوں کو بلا سود قرضے دیے ہیں۔ 155 ارب روپے۔ اگر ایک انڈیویجول 155 ارب روپے بلا سود قرضے 15 لاکھ لوگوں کو دے سکتا ہے تو سٹیٹ کیوں سود سے نجات نہیں پا سکتا؟ اس لیے سود سے نجات جو ہیں یہ اسلام کا تقاضا ہے، دستور کا تقاضا ہے، اور غربت کے خاتمے اور طبقاتی تقسیم کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، زکوٰۃ، عشر اور صدقات کی نظام کی سرپرستی کرو۔ یہ جو آپ کووڈ کا بہت بڑا وہ تھا، اس میں زکوٰۃ صدقات نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، ہمارے معاشرے کی اسٹرینتھ ہے۔ پاکستان ان ممالک میں ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں۔ اس کو سرکاری سرپرستی کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم غربت کا خاتمہ کریں۔ مسٹر چیئرمین، میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال۔ انڈس ہسپتال، انڈس ہسپتال کے دروازے پہ آپ داخل ہو جائیں تو آپ کا سب کچھ مفت ہے۔ 4,50,000 مریضوں کا ایک مہینے میں علاج کرتے ہیں، 10,000 بلڈ کینسر بچوں کا علاج کرتے ہیں، 13 شہروں میں سہولت ہیں، اور 0 کاسٹ پیشنٹ کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے۔ ایک انڈس ہسپتال اگر یہ صدقات سے اور زکوٰۃ اور خیرات سے یہ کر سکتا ہے، ریاست کیوں نہیں کر سکتی؟ ریاست کو زکوٰۃ، عشر، صدقات اور خیرات کے اس نظام کو منظم کرنے، غربت کے خاتمے کے لیے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں۔ اس وقت 8.6 ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اور نیکسٹ ایئر کے لیے 9.2 ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، جو کہ شرمناک ہے، شرمناک ہے۔ مسٹر چیئرمین، لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ میں ایوان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، ٹیکس لوگ اس لیے نہیں دیتے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ٹیکس نظام کی اصلاح جڑی ہوئی ہے سیاسی نظام کی اصلاح سے۔ لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے، لوگ کہتے ہیں ہمارے ٹیکس پہ بیوروکریسی عیش کرتی ہے، سیاستدان عیش کرتے ہیں، پروٹوکول کلچر لیتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ ان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ٹیکس ہمارے اوپر لگ رہے ہیں، وہ ضرور ٹیکس دیں گے۔ تو ٹیکس نظام کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیاسی نظام کی اصلاح کریں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں۔ اس لیے 3,000 ارب روپے وزیر خزانہ کہتے ہیں ٹیکس ایویژن ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ان کو لوکیٹ کریں، ان مگرمچھوں کو پکڑیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ نمبر 3۔ نمبر 4، مسٹر چیئرمین، نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو ختم کریں۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایرا ایک ادارہ ہے، ایرا 50 کروڑ روپے آپ لوگوں نے رکھیں اس دفعہ اس کے لیے، اس کی 3 سال سے رپورٹ پبلش نہیں ہوئی۔ ذرا چیئرمین صاحب منگوا لیں کہ ایرا کے چیئرمین کون ہیں، 3 سال سے ان کی رپورٹ پبلش نہیں ہوئی ایرا کی، اور 50 کروڑ روپے جو ہیں اس کے لیے بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور جو بالا کوٹ میں انہوں نے شہر تعمیر کرنا تھا 2005 کے بعد 18 سال سے وہ شہر ہی تعمیر نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو اس طرح اپنے سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں،
हमें इसको खत्म करना पड़ेगा। मिस्टर चेयरमैन, ये भी तजवीज़ मैं करूंगा कि जितने भी सरकारी दफातर इमारतें हैं उनको 1 साल और 2 साल के अंदर अंदर सोलर पर मुंतकिल कर दो। सोलर पर मुंतकिल, सब अपनी बिजली खुद पैदा करें, जितनी उनकी जरूरत है सब अपनी बिजली खुद पैदा करें। और मुझे यकीन है कि अगर हुकूमत चाहे, कम्युनिटी खुद आके स्कूलों की सोलर लगाएगा, कम्युनिटी खुद आकर अपने अस्पतालों की सोलर लगाएगा। ये आप स्कीम दें और तमाम सरकारी इमारतों के लिए लाजिम करें। आइंदा बनने वाले तमाम प्लाजे, आइंदा बनने वाले तमाम घरों की बिल्डिंग कोड में ये डाल दें कि वो सोलर के जरिए से, ताकि हम अपनी एनर्जी की जरूरत को, जो सस्ती जरूरत है, उसको मिस्टर चेयरमैन हम पूरा कर सके। तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को आप कम करें। और मैं मिस्टर चेयरमैन, बहुत जरूरी है, खत्म कर रहा हूं, पेट्रोल की जो ऑपरेशनल खर्च है, उसके अलावा 200, 300, 500 लीटर सवाबदीद पर जो आप अफसरान को दे रहे हैं, इसको खत्म कर लें। बिलियंस ऑफ रुपीज इससे बचत होगी। ऑपरेशनल खर्च का कोई हद ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। इसके बाद आप क्यों 300 और 200 और 500 लीटर दे रहे हैं? इसलिए इसको खत्म करने की जरूरत है। नंबर 5, डिफेंस बजट में जो नॉन कॉम्बैट बजट है उसको खत्म कर लें। कम से कम 200-300 अरब रुपए आपको डिफेंस बजट से, जब आप नॉन कॉम्बैट बजट को कट लगाएंगे तो आपके पास कमाएगी। इंपोर्ट बिल को कम करो, गैर जरूरी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाओ। और ये जो कहते हैं कि 2 कप के बजाय 1 कप चाय, मिस्टर चेयरमैन, 2 करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जो चाय की काश्त के लिए मौजू है। जोनिंग कर लो, अपनी चाय खुद उगाओ। उसके नतीजे में हम खुद इन्हिसारी की तरफ जाएंगे। तो इंपोर्ट बिल को कम करो। नंबर 7, एसओईज। मिस्टर चेयरमैन, एसओई का इस वक्त सूरत हाल यह है कि एसओई की जो लॉसेस हैं वो हमारे तालीम, सेहत और सोशल सिक्योरिटी के जॉइंट लॉसेस से, जॉइंट अखराजात से भी ज्यादा है। एसओई सफेद हाथी हैं, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे दो, इसको बेच दो, कौम के खजाना इसके ऊपर खर्च ना करो। इसलिए एसओई के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट को भी एतमाद में लें ताकि रुकावट ना बने, तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को भी एतमाद में लें और एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से फौरी तौर पर इन एसओई का मसला हल करने के लिए कोई रोड मैप बनाएं। 480 अरब रुपए आप वापडा को दे रहे हैं, 45 अरब आप दे रहे हैं रेलवे को, यानी रेलवे को, पीटीसीएल को और वापडा को और पीआईए को हम खिला रहे हैं हमें। नंबर 8, करप्शन का खात्मा। 62% तरक्याती फंड वो करप्शन की नजर हो जाता है। करप्शन हमारी साउंड्री के लिए थ्रेट है। इसको दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार दो थारल साहब। उन लोगों को जो करप्शन में मुलव्विस हैं उनके शनाख्ती दस्तावेजात जब्त कर लो, वो दुश्मन है मुल्क के। करप्शन के ऊपर हाथ डाले बगैर आप पाकिस्तान को अपने पांव के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते मिस्टर चेयरमैन। और अगर ये उसके साथ जो है बैरून मुल्क से पैसा वापस लाना, ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क पैसा पड़ा है। इसकी सबसे बड़ी सबूत मलक रियाज है। 40 अरब रुपए बरतानिया ने उनसे लेकर पाकिस्तान भेजे। जी सर। तो ये मलक रियाज पाकिस्तानी था ना। हजारों मलक रियाज ऐसे हैं, हजारों मलक रियाज जिनके हजारों अरब रुपए बाहर पड़े। अगर वो पाकिस्तान आ जाए, हमें किसी आईएमएफ की जरूरत नहीं है, हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। क्यों आप नहीं लेते उन लोगों से पैसे जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा जो है बाहर रखा है? और समेट रहा हूं मिस्टर चेयरमैन, 2-3 पॉइंट्स रह गए। मुख्तसर काबीना, बस खत्म हो रहा है। मुख्तसर काबीना, 50 रुकनी काबीना है अभी मुख्तसर की है सर, 50 रुकनी काबीना है। माशाअल्लाह। यहां बदकिस्मती यह है, उसूल तो यह होता है कि काम के लिए बंदा रखा जाता है, हमारे यहां बंदे के लिए काम ढूंढा जाता है। वफाकी काबीना में ऐसे लोग हैं जिनकी वजारत का भी पता नहीं है, जिनको कोई वजारत नहीं दी गई है, लेकिन वो वफाकी वजीर हैं, वर्क एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। तो मिस्टर चेयरमैन, 50 रुकनी काबीना इस मकरूज कौम के साथ जुल्म है। इसलिए सादा तर्ज जिंदगी, अवामी तर्ज जिंदगी, और सिर्फ हुक्मरान नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल अशराफिया नहीं, जजेस साहिबान भी, जर्नल साहिबान भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी, पूरी कौम, ये जो अशराफिया है, जब तक अवाम की सतह पे नहीं आएंगी हम अपनी आजादी बरकरार नहीं रख सकते। और आखिरी से पहले, सेकेंड लास्ट, टारगेटेड सब्सिडी। मैं टारगेटेड सब्सिडी के हक में इस वक्त हूं। आप 7 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे हैं, 11 करोड़ लोगों को कम से कम आप टारगेटेड सब्सिडी दें 10,000 रुपए। 1-2,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। 10,000 रुपए टारगेटेड सब्सिडी दें ताकि वो अपनी बिजली और गैस के बिल दे सकें। और ये जो मैंने आपको इकदाम बताएं, ये आपको फिस्कल स्पेस देता है, इतना फिस्कल स्पेस देता है कि आप टारगेटेड फी फर्द
11 करोड़ लोगों को आप 10,000 रुपए की सब्सिडी जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मिस्टर चेयरमैन आखिरी बात यही है कि 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजे हैं। वो ड्राइवर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, वो हमारी खुशहाली के इंजन हैं, वो हमारी हीरोज हैं, वो हमारे मुहसिनीन हैं। इस पूरे बजट में होना तो ये चाहिए था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वीवीआईपी स्टेटस दिया जाता, उनको इनकरेज किया जाता, लेकिन मुझे नजर नहीं आया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए